یہ سب جو ہے نا یعنی اب ہم مغرب کے بعد سے سرمان میں داخل ہوئے جس دن ہمارے آقا کی ولادت ہوئی۔ سر درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو سن کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک انمول نعمت ہے، جس کو کچھ نہ آئے نا وہ درود پاک پڑھے۔ بیٹا کسی کو دعوت دی جاتی ہے نماز پڑھیے تو مجھے کچھ نہیں آتا، درود پاک ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، اسے درود پاک پڑھنی چاہیے۔ تو درود پاک ایک انمول نعمت ہے، اس کی برکت سے مشکلیں حل ہوتی ہے، تندرستی خوشحالی میں بدلتی ہے، گناہ ڈھلتے ہیں، رحمتیں چھما چھم برستی ہے، اور ایک اہم ترین فائدہ بینیفٹ یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کا درود سرکار عالی وقار مدنی والے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مالک مختار نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت بھی نصیب ہوتی ہے، اور آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو اپنے غلاموں کو دیدار کا جام بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور کاش 100 کروڑ کاش کہ درود پاک کی برکت سے ہمیں محبوب خدا سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ قریب دو جہاں میں بیڑا پار ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے صحابہ اکرام کا عشق رسول، صحابہ اکرام علیہ رضوان کی عشق بھری ایمان افروز کیفیت، ان کی محبت بھرے جذبات مبارک انداز، اطاعت گزاری، جانثاری اور اس جیسے بہت دلچسپ واقعات اس کتاب کے زینت ہیں۔ آئیے ان میں سے صحابہ اکرام رضوان کی عشق رسول کا ایک ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ابھی سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے تھے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا تھا۔ آپ نے یہاں آ کر نیکی کی دعوت خوب دھوم مچائی، بہت سارے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک روز حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ایک مقام پر بیٹھے دینی درس دے رہے تھے، دیگر صحابہ اکرام رضوان بیٹھے سن رہے تھے۔ ان سننے والوں میں حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ درس کے دوران جب بھی سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک آتا تو حضرت ابو عبد الرحمن
रज़ी अल्लाह तआला की आंखों में दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चमक दिखाई देती और आपका दिल शौक दीदार से बेताब हो जाता। आखिर इन्होंने बेताब होकर कहा, रसूल अकरम मुझे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए दिले बेताब है। आज कब साल गुजरेगा, कब मौसम हज का आएगा और कब हम मक्के मुकर्रमा हाजिर होकर दीदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आंखें ठंडी कर पाएंगे। इनकी ये बात सुनकर हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला मुस्कुराए और फरमाया, या अब्दुल रहमान सब्र कीजिए, दिन गुजर ही जाएंगे, करीब ही हजरत इब्ने मसअब रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ फरमाते। वो फरमाने लगे, हाँ दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर दिल को सुकून नहीं है। ये दिन कब गुजर जाए, कब गुजरेगी? अल्लाहु अकबर। सहाबा इकराम रिज़वान जैसे अज़ीमुस्शान में आशिकाने रसूल और इस शौक़े दीदार की तड़प हजरत इब्ने मसअब रज़ियल्लाहु ताला की कुछ देर खामोश रहे, फिर कहा, ऐ मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यूं कीजिए, आप अली वकार मक्की मदीने ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सरापा का जिक्र ही कर लीजिए, हुलिया मुबारक बयान फरमाइए। सुभान अल्लाह। अब जरा सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के इश्क भरे ईमान अफरोज अंदाज देखिए। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला जो दीनी दर्स दे रहे थे, अब यानी दौराने नमाज जैसे एहतियात में बैठते हैं ऐसे बैठ गए। सरकार ऐसे बैठ गए, सर मुबारक झुका लिया, आंखें बंद कर ली, गोया नूर वाले आका मदनी मक्की मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्वीर बांधकर जलवाए नूर को ज़हन में ले रहे थे। फिर सर उठाया और फरमाया, तमाम हसीनों से बढ़कर हसीने आका है। इमाम अंबिया महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक सफेद है, इसमें हल्की हल्की सुर्खी का हसीन इम्तिजाज है। मुबारक आँखें बड़ी और खूबसूरत है। भवे मुबारक इतनी करीब है कि दूर से देखने में लगता है गोया मिली हुई है। दाढ़ी मुबारक घनी है, सीने मुबारक सादा, गर्दन जैसे चांदी के सुरहाई जब आप चलते हैं तो लगता है जैसे ऊंचाई से नीचे आ रहे हैं। जब किसी की तरफ रुख फरमाते हैं तो मुकम्मल तौर पर मुतवज्जा हो जाते हैं। चेहरा पर नूर पर पसीने के कतरे ऐसे लगते हैं जैसे सफेद मोती। कद मुबारक ना बहुत छोटा ना बहुत लंबा बल्कि दरमियाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा सखी, सबसे ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा सच्चे वादा निभाने वाले, सबसे ज्यादा नर्म तबीयत रहन सहन में सबसे अच्छे हैं। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कभी कोई नहीं देखा। सुभान अल्लाह, क्या निराला इश्क रसूल है। दर्स हो रहा है, दीन की बातें सीखी सिखाई जा रही है। इस दौरान सहाबा इकराम रिज़वान को प्यारे आका मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद तड़पा रही है। जब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक आता है, सहाबी रसूल की आंखों में आंसू चमकने लगते हैं। और फिर सुभान अल्लाह, सहाबा इकराम रिज़वान दर्स के दौरान ही प्यारे नबी रसूल हाशमी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तस्वीरात में गुम हो जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।